وبركاته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على نبي محمد يا طالب الخيرات خذ بالبرع تسلم وتفرح بالهدى والمتع دع ما يريبك في الدروب فإنه سبب الشقاء ومدخل الوجع وكن مع الله العظيم مراقبا يرعاك ربك إن جنحت أو رجعت فالبارع التاج الرفيع لأهله زهد وأمن في الفؤاد ومطمع يا رب يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا الله يا رب يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا الله يا رب يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا الله عبد ببابك واقف متضرع مستغرق مستغفر بخطاه فامنن عليه بتوبة مقبولة واغفر له الزلات يا رباه والطف بعبدك سيدي عبد الرحيم والمسلمين ومن يحل هماه ثم الصلاة على النبي وآله ما لاح برق واستنار سناه بلغ بحرمة شيخنا عبد الرحيم مقصود قاري نظمه ومناه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك وأنم وكرم وارحم وتحنن وترحم على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم الطيبين وأصحابه صلى الله عليه وسلم الطاهرين البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين واليرموكيين والتبوكيين سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وصحابي رسول تميم الأنصار رضي الله عنه وصحابي رسول عكاشة رضي الله تعالى عنه وعلى أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعلى ذريته صلى الله عليه وسلم المرحومين وعلى أهل بيته صلى الله عليه وسلم المغفورين
وعلى جميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى جميع التابعين وتبع التابعين والأئمة المجتهدين في الدين والعلماء العاملين المتورعين الزاهدين والعارفين من الأولياء المقربين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وتحننت وترحمت على سيدنا إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وعلى آل سيدنا إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ورحمنا ورحم أحبابنا ومن معنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையால் நாமெல்லாம் வலிமார்களின் தலைவர் தாஜுல் அவுலியா महबूब सुबहानी माशूक़ रहमानी क़िंदीले नूरानी हैकल समदानी अशेख गौसुल आलम मुहीद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्हुल अज़ीज़ அவருடைய நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இன்னும் வலிமார்களின் மீது நாம் கொள்ள வேண்டிய கொள்கைகளை, அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை, அதன் படிப்பினைகளை உள்ளடக்கிய முஹியுத்தீன் மௌலிதை ஓதிய பின்னர் இறை நேசர்கள் சார்ந்த விளக்கங்களை, ஈமானிய உணர்வை நம்முடைய உள்ளத்திலே பதிய வைக்கும் விதத்திலே இந்த 11 தினங்களும் அவர்கள் சார்ந்த விஷயங்களை நமக்குள்ளே பரிமாறிக்கொள்ள அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் மிகப்பெரிய உன்னதமான மஜ்லிஸிலே நம்மை அமர வைத்துள்ளான். அல்லாஹ் இறுதி வரை ஈமானில் உறுதியோடு இருந்து மரணித்தும் மரணிக்காதவர் என்று அவன் தன்னுடைய அருள்மறையிலே உன்னதமாக உயர்த்தி காட்டக்கூடிய அந்த நல்லடியார் கூட்டத்திலே நம்மை இணைத்து அருள் புரிவானாக. அதற்காக அவன் எவற்றை எடுத்து நடக்க சொன்னானோ அவற்றை எடுத்து நடப்பதற்கும், எவற்றை தவிர்த்து நடக்க சொன்னானோ அவற்றை தவிர்த்து நடப்பதற்கும் முயற்சிப்போமாக அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. இறை நேசர்களின் பேணுதலான வாழ்க்கை முறை என்ற தலைப்பின் கீழ் உரையாற்ற கூறப்பட்டுள்ளேன். இறை நேசர்கள் என்பவர்கள் யார்? இறைவனுடைய நேசர்கள். இறைவன் எந்தெந்த விஷயங்களை விரும்புகின்றானோ அந்த விஷயங்களை விரும்பக்கூடியவர்கள். இறைவன் எந்த விஷயங்களை வெறுக்கின்றானோ அதை வெறுத்து இறைவனுடைய பிரியத்துக்கு உள்ளானவர்கள். இறைவனை இவர்கள் நேசிக்கக்கூடியவர்கள். இறைவனுக்கு பிடித்தமான விஷயங்கள் இவரிடம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால் இறைவனால் இவர்கள் நேசிக்கப்படக்கூடியவர்கள். அந்த இறைநேசர்களிடம் உள்ள தன்மைகளை நாம் நேசித்தோம் என்றால், நாம் பின்பற்றினோம் என்றால், நாமும் அந்த இறைவனுடைய நேசத்தையும், இறைவனால் பிரியப்படப்பட்ட, இறைவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த நல்லடியார்களுடைய நேசத்தையும் நாமும் பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த இறைநேசருடைய தன்மைகளை நாம் தெரிந்து அதனை பின்பற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இறைநேசர்களை பின்பற்றணுமா? அல்லாஹ் குர்ஆனில் பின்பற்ற சொல்கிறான். இறைநேசருடைய தன்மைகளை பின்பற்றணுமா? அல்லாஹ் குர்ஆனிலே பின்பற்ற சொல்கின்றான். லுக்மான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு நாம் ஹிக்மத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன அல்லாஹ் தன்னுடைய யா புனைய என்று அழைத்து தன் மகனுக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய உபதேசத்தை லுக்மான் என்ற சூறாவிலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான். அதிலே 15வது வசனத்திலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான், وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. பெற்றோர்கள் விஷயத்தை அல்லாஹ் கூறிவிட்டு கூறுகின்றான், وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. என் பக்கம் யார் ஒதுங்கி விட்டார்களோ, என்றும் தௌபா செய்து என் பக்கம் திரும்பி எனக்கு வழிபட்டு என் பக்கம் யார் ஒதுங்கி விட்டார்களோ அவர்களின் பாதையை நீங்கள் பின்தொடருங்கள். என் பக்கம் நீங்கள் திருப்பி கொண்டு வரப்படுவீங்க. நீங்கள் எதை செய்பவர்களாக இருந்தீர்களோ அதை நான் உங்களுக்கு அறிவித்து தருவேன், அதற்கு நான் கூலி தருவேன் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். அப்போ அல்லாஹ்வுடைய அந்த கட்டளைக்கிணங்க நாம் அந்த இறைநேசர்களுடைய நல்ல காரியங்களை நாம் நினைவு கூர்ந்து அதை பின்பற்றுவதற்கான முயற்சியை எடுக்கின்றோம். அல்லாஹ் மறுமையிலே நமக்கு அதை அறிவித்து தந்து அதற்கு சிறந்த கூலியையும் தருவதாக வாக்களித்திருக்கின்றான். அந்த நன்மக்களில் அல்லாஹ் நம்மை சேர்ப்பானான். சுருக்கமாக இறைநேசருடைய தன்மைகளை 4 தன்மைகளை நாம் சொல்லலாம்.
மதரசாக்களில் பாடம் ஓதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த துவாவை ஓதுவாங்க. முஹிம்மாத்துல் முத்தஅல்லிமீன், மாணவர்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் என்ற கிதாபு, அதினாப்பட்டினத்தை சார்ந்த அப்துல் காதர் ஹஸ்ரத் சூஃபி ஹஸ்ரத் அவங்க எழுதின கிதாபு. அதில் ஒரு துவாவை கொடுப்பாங்க. அந்த துவாவில் வரும், அல்லாஹும்ம ஜஅல்னா மினல் உலமாஇல் ஆமிலீனல் முத்தவர்ரிஈன ஸாஹிதீன். யா அல்லாஹ், எங்களை மார்க்கம் பயன் தரக்கூடிய மார்க்க கல்வியை, பயன் தரக்கூடிய கல்வியை பெறக்கூடியவர்களில் ஆக்குவாயாக. அந்த கல்வியை பெற்று அதன்படி அமல் செய்யக்கூடியவர்களில் ஆக்குவாயாக. அத்துடன் அதிலே பேணுதலாக வாழக்கூடியவர்கள் கூட்டத்தில் ஆக்குவாயாக. அத்துடன் பற்றற்றவர்களாக வாழ்கின்றார்களே அந்த கூட்டத்தில் ஆக்குவாயாக. அப்படின்ற 4 விஷயம். இல்மு, அமலு, வரஅ, ஜுஹுது. இதில் உச்சக்கட்டமானது ஜுஹுது. அதன் மூலம் என்ன கிடைக்கும்? அல்லாவின் பிரியம் கிடைக்கும், மக்களுடைய பிரியம் கிடைக்கும். ஒரு மனிதர் வந்தார், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்தார். யா ரசூலல்லாஹ் துல்லனி அலா அமலின் இதா அமில்துஹு அஹப்பனி அல்லாஹ் வ அஹப்பனி அன்னாஸ். ஒரு அமலை சொல்லி கொடுங்க, நான் அதை செஞ்சேன்னா அல்லாவும் என்னை விரும்புவான், மக்களும் என்னை விரும்புவாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க, இஸ்ஹது ஃபி துன்யா யுஹிப்புக்கல்லாஹ் வஸ்ஹது ஃபீமா இந்தன்னாஸ் யுஹிப்புக்கன்னாஸ். இந்த உலகத்தில் நீ பற்றி இல்லாமல் இரு, அல்லாஹ் உன்னை விரும்புவான். மக்களின் கரத்திலே என்ன இருக்கிறதோ அதில் நீ ஆசை வைக்காத, பற்றி இல்லாமல் இரு, மக்கள் விரும்புவாங்க. எப்போ மக்கள்கிட்ட பிரச்சனை வருது? காசு கையில் காசுன்னு ஒன்று அதிகமாக கேட்டுட்டா பிரச்சனை வந்துடும். நீ யாரா நான் யாரான்னு ஆயிடும். நீனும் நானும் எப்படின்னு இருந்தவங்க நீ யாரா நான் யாரான்னு மாறிடுவாங்க. அப்போ மக்கள்கிட்ட என்ன கையில் இருக்குதோ அதில் நீ பற்றி இல்லாமல் இரு, மக்கள் உன்னை விரும்புவார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பற்றி இல்லாமல் இருப்பதுனா என்ன? அதுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸில் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அஸ்ஸஹாதத்து லைஸ பி தஹரீமில் ஹலால் வலா பி இலாஅத்தில் மால். நீங்கள் நான் ஹலாலை ஹராம் ஆக்குவதற்கு பேர் ஆசை இல்லாத தன்மை கிடையாது. நான் நிக்கா முடிக்க மாட்டேன், நான் கறி சாப்பிட மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு அதில் ஆசை இல்லை, இந்த உலகத்தில் ஆசை இல்லை, இதுக்கு பேர் பற்றற்ற தன்மை கிடையாது. அதே மாதிரி பொருளை வேஸ்ட் பண்ணுறது, நான் இதை வேஸ்ட் பண்ணுறேன், ஏன்? அது மேலே எனக்கு ஆசை இல்லை, இதுக்கு பேர் பற்றற்ற தன்மை கிடையாது. வலாக்கின் அல்லா தக்கூன பிமா ஃபி யதைக அவ்ஸக மிம்மா ஃபி யதில்லா. உன் கையில் உள்ளது அல்லாவின் கையில் உள்ளதை விட அதிக உறுதி உள்ளதாக இல்லாமல் இருப்பதாகும். என் கையில் 1 கோடி இருந்தாலும் அது மேலே நான் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது. இந்த 1 கோடியை வச்சு நான் எதுனாலும் சாதிச்சிருவேன், முடியாது. அல்லாஹ் நாடுனா ஒரு கரையானை வச்சு 1 நிமிஷத்தில் அதை தூளாக்கிடுவான். என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை, அல்லாஹ் ரசூலுக்கு பொருத்தமாக நடக்க நான் விரும்புகிறேன், ஆனால் எனக்கு அதுக்கான தேவை இருக்குது. அல்லாஹ் என் தேவையை நிறைவேறக்கூடிய சூழலையும் காரணங்களையும் காரணிகளையும் அதற்கான வாய்ப்பையும் ஹலாலான முறையிலே எனக்கு அமைத்து தருவான். உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கசானாவும் வானங்கள் பூமியினுடைய ஆட்சி அனைத்தும் அல்லாவுக்கு சொந்தமானது என்று அல்லாவின் கரத்தில் அவன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதன் மீது நம்பிக்கை அதிகமாக இருப்பதற்கு பேர் தான் பற்றில்லாத தன்மை. அடுத்து சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், வான் தக்கூன ஃபீ ஸவாபில் முஸீபத்தி அர்கப ஃபீஹா லவ் அன்னஹா உபகியத் லக. சோதனை ஒன்று வந்துருச்சு, என்னடா இது எனக்குன்னே பார்த்து வச்சு தந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த கஷ்டம் எனக்குன்னே பார்த்து வச்சு தந்த மாதிரி இருக்குதே, அந்த மாதிரி ஒரு சோதனை உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த சோதனையை பார்க்காமல் அதிலே கிடைக்கக்கூடிய சவாபை கூலியை நீங்கள் அதிகம் ஆசை வைப்பது. இந்த பாக்கெட்டில் ஒரு பொருளை வச்சுட்டோம், அதை மறந்து இந்த பாக்கெட்டில் தேடுறேன்னா அதன் மூலமாக பாவம் மன்னிக்கப்படுது. காலில் ஒரு கல் முள்ளு குத்துனா பாவம் மன்னிக்கப்படுது. கல் குத்திருச்சே முள்ளு குத்திச்சேன்னு புலம்பாமல் அதுக்கு வருத்தப்படாமல் இதன் காரணமாக அல்லாஹ் என்னுடைய ஒரு பாவத்தை மன்னிச்சிட்டானே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவது, அதில் ஆசை வைப்பது, இது பற்றற்ற தன்மையுடைய அடையாளம் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இதை இறைநேசருடைய வாழ்வில் நம்ம உணர முடியும். இறைநேசர்களிடம் பற்றற்ற தன்மை என்பது உச்சக்கட்டமான நிலை, 4வது தன்மை. நம்ம எடுத்தெடுப்பில் அதுக்கு போயிட முடியாது. அஜ்மீர் மறைந்து வாழக்கூடிய குத்துபுல் ஹிந்து ஹாஜா முஹிதீன் சிஷ்தி அஜ்மீரி கதஸ்ஸல்லாஹு சிர்ருல் அஸீஸ் அவங்கள பார்க்க ஒருத்தர் வர்றார். அவங்க உள்ளே இருக்கிறாங்க, துவா கேட்குறாங்க, யா அல்லாஹ் எனக்கு உன்னை பிடிக்க என்ன உனக்கு பிடிக்கலையா சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க, எனக்கு எந்த கஷ்டத்தையுமே நீ தராமல் இருக்கிறிய. நம்ம அப்படி கேட்க முடியாது, வலிமார்கள் தரம் வேறு, நம்ம தரம் வேறு. அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும்
அவங்கள்ட்ட வெளிப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பல அர்த்தங்கள் இருக்கும். அந்த தரத்தில் உள்ளவங்களால் தான் அவங்க அதை விளங்க முடியும். துறை சார்ந்தவர்களுக்கு தான் அந்த துறையிலே செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் சார்ந்த அனுபவங்கள் புரியும். துறை மாறி உள்ளவர்கள் அதை பார்த்தா பைத்தியக்காரத்தனமாக தான் தெரியும். பாம்பின்கால் பாம்பறின்ற மாதிரி அந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கு தான் அதை பற்றி அனுபவம் தெரியும். உடனே இவர் வந்து பார்க்க வந்தவர் திரும்பி போகிறார். அவங்களுக்கு பணிவிட செஞ்சவங்க அவரை கூப்பிட்டு, என்ன பார்க்க வந்தீங்க, திரும்பி போகிறீங்க? இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்ல வந்தேன். அவங்களே அல்லாட்ட கஷ்டத்தை கேட்டுட்டு இருக்காங்க, நான் பொறுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிட்டேன். அப்போ கஷ்டத்தை பார்க்க மாட்டாங்க வலிமார்கள், அதில் கிடைக்கிற கூலியை பார்ப்பாங்க. இந்த பற்றற்ற தன்மை அது நமக்கு கிடைக்கணும்னா, அல்லாஹ்வுடைய பிரியம், மக்களுடைய பிரியம் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு முந்திய நிலை பேணுதல் என்ற தன்மை. பேணுதல் என்பது நம்மகிட்ட வந்தால் தான் பற்றற்ற தன்மை என்பது நம்மகிட்ட வரும். அப்போ அந்த பேணுதல் என்பதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். பேணுதல்னா என்ன? அதுக்கு தாரீஃப், டெஃபினிஷன் என்ன, வரைவிலக்கணம் என்ன? தருக்கு தஸர்ருஇ இலா தனாவுலி ஆராலி துன்யா. இந்த துன்யாவுடைய பொருள்கள் அதை அடைவதற்கு ஒரு மனசு ஒரு அவசரப்படும். எனக்கு வேணும், அதை எடுக்கணும், டக்குன்னு அது எனக்கு கிடைச்சிடணும் இப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்தின் பொருளுக்கு பக்கம் நம்மகிட்ட வரக்கூடிய அந்த வேகத்தை குறைத்து அந்த வேகத்தை நிதானத்தைப்படுத்துவதுக்கு பேர் அது பேணுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பேணுதலை ஒரு இமாம் 3ன்னு சொல்கிறாங்க. கசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இதை 4 வகையாக சொல்கிறாங்க. பேணுதல் 4 விதமாக இருக்கிறது, 4 மக்காம் இருக்குது. இதில் முதல் வகை பேணுதல் அது பொதுமக்களுக்கான பேணுதல். அந்த பேணுதல் இருந்தால் அவர் நீதமாக இருக்கிறார் என்று பொருள். சாட்சிக்கு தகுதியானவராக ஒரு மனிதர் ஆவதும், தீர்ப்பு செய்யப்படுதுன்னா அவருடைய கருத்து அந்த தீர்ப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதும், வழிதாரராக அவர் பொறுப்புதாரியாக அவர் அதுக்கு தகுதி பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு தகுதியானதும் தான் அந்த பேணுதல். அது என்ன? எதுவெல்லாம் அல்லாஹ் ஹராம் என்று தடுத்திருக்கிறானோ அந்த ஹராம்களை விட்டும் அவர் தன்னை தற்காத்து கொள்வது, இதுதான் அந்த முதல் கட்டமான பேணுதல். நாம் ஒவ்வொருத்தரும் அதில் கவனம் செலுத்தணும். ஹராமை விட்டும் தப்பித்து கொள்வது, அதில் ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப 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 பேணுதலாக இருக்கணும். இறை நேசர்கள் அதில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 2வது கட்டமான பேணுதல் அது வரஉ சாலிஹீன், நல்லோர்கள் சாலிஹீன்களுடைய பேணுதல். அது என்ன? சுபஹாத்தான விஷயங்களை தவிர்த்து கொள்வது. இது கூடுமா கூடாதா, ஹலாலா ஹராமா இப்படின்னு சந்தேகம் வந்து கொண்டு இருக்கும். அந்த விஷயங்களை அவங்க விட்டுருவாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க, தஅமா யுரீபுக்க இலா மாலா யுரீபுக்க. உனக்கு எது சந்தேகம் தருகிறதோ அதை விட்டுரு, சந்தேகம் தராத விஷயத்தில் நீ ஈடுபட்டுரு அப்படின்னு ஸல்லல்லாஹு சொல்கிறாங்க. அந்த தன்மையை வலிமார்கள் அதனை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களாங்க. இந்த முஹிதீன் முழு ஓதுறமே மஹமூது தீபி அல் காஹிரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அதில் வரக்கூடிய 2 துவா வருது. அதில் 2வது துவா அருமையான துவா. அந்த அர்த்தங்களை நம்ம படித்து அந்த கருத்தை உள்வாங்கணும். அதில் ஒரு வரி வருது, வம்னா துயூர அன்ஃபாசினா மினல் வுகூஇ ஃபீ ஷிபாக்கி மூபிகாத்தி ஷுபஹாத். யா அல்லாஹ், நீ தடுத்துரு. எதை தடுத்துரு? எங்கள் மனங்கள் என்னும் பறவைகளை தடுத்து விடுவாயாக. எதை விட்டும் தடுத்து விடுவாயாக? வம்னா துயூர அன்ஃபாசினா மினல் வுகூஇ, விழுந்து விடுவதை விட்டும் தடுத்து விடுவாயாக. ஃபீ ஷிபாக், வலையிலே மாட்டிக்கொள்வதை விட்டும் தடுத்து விடுவாயாக. எந்த வலையில்? மூபிகாத்தி ஷுபுஹாத். மூபிகாத்துனா முஹ்லிகாத்துன்னு அர்த்தம். சுபுகத்தான விஷயங்கள், ஒன்றோடொன்று ஒப்பாகக்கூடிய விஷயங்கள், இது அழித்துவிடும். அப்படி அழிக்கக்கூடிய சுபுகத்தான விஷயங்களுடைய வலையிலே என் மனம் போய் மாட்டிக்காம, பறவையை போன்றது மனம் பறந்து பறந்து போக நினைக்கும், அப்படி மாட்டிக்கொள்ளாமல் அந்த மனங்களை நீ தடுத்து விடுவாயாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த ஒரு கட்டம் சாலிஹீன்களுடையது. அதுக்கு அடுத்தது வரஉல் முத்தகீன், தக்குவாவை தேடக்கூடியவருடைய பேணுதல், 3வது மக்காம். அது என்ன? முழுக்க முழுக்க ஹலாலாக இருக்கும், அதை விட்டுருவாங்க. எதுக்காக வேண்டி? நான் ஹராமில் போய் விழுந்துருவேனோ, ஹராமில் போய் மாட்டிக்குவேனோ அப்படின்னு பயந்ததன் காரணமாக
ஹலாலை விட்டு விடுவார்கள். அதிகமான முபாகான விஷயத்தை விட்டுருவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமானதில் கம்மியாக எடுத்துக்குவாங்க. இதெல்லாம் முத்தகீன்களுடைய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க, லா யகூனு ரஜுலு மினல் முத்தகீன் ஹத்தா யதஅ மாலா பஅஸ பிஹி மகாஃபத மிம்மா பிஹி பஅஸுன். ஒருத்தர் முத்தகீன்கள்ல ஆக முடியாது எது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாத ஒன்றை விட்டுவிட வேண்டும். பிரச்சனை இல்லை அதை செய்கிறதுலையோ அதை பேசுறதுலையோ பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அதை பேசினால் பிரச்சனையில் போய் மாட்டிக்குவோம், அதை செய்தால் பிரச்சனை உள்ளதில் போய் மாட்டிக்குவோம் அப்படின்றத பயந்ததன் காரணமாக பிரச்சனை இல்லாத அந்த விஷயத்தை விடும் வரை அவர் முத்தகீன்களை ஆக முடியாது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க. இதன் காரணமாகத்தான் இறைநேசர்கள் என்ன செய்வாங்க, மக்களுடைய நிலைகளை பேசுவதை தவிர்த்து கொள்வார்களாம். அவன் அப்படி, இவன் இப்படி, அவன் அப்படி சொல்லிட்டான், இவன் இப்படி சொல்லிட்டான், அங்கே அப்படி நடந்துச்சு, இங்கே இப்படி நடந்துச்சு, இதை முற்றிலும் தவிர்க்க முயற்சிப்பாங்க. ஏன்னா அது என்ன கீபத் என்ற பாவத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருமோ, புறம் பேசுதல் என்ற பாவத்தில் என்ன சேர்த்துருமோ அப்படின்னு பயந்து பேசுகிறது. மற்றவங்கள பற்றி பேசுகிறது தப்பில்லை, ஆனால் கீபத்து பேசுகிறது, புறம் பேசுகிறது தப்பு. புறம்னா ஒருத்தட்ட உள்ள விஷயத்தை அவர் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது பேசுகிறது தான் கீபத். அவர்கிட்ட இல்லாததை பேசுனா அது அவதூறு, இட்டு கட்டுறது, அவதூறு செய்கிறது. அவர் இருந்தது, ஒருத்தரை பற்றி ஒன்று பேசுகிறோம், அவர் இருந்தால் அதை கேட்டால் வருத்தப்படுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம், அப்படி ஒரு விஷயத்தை அவர் இல்லாமல் இருக்கும்போது, அவர் மறைந்து இருக்கும்போது பேசுகிறது தான் கீபத். இந்த கீபத்தை பயந்து அதிகமான பேச்சுகளை தவிர்த்து விடுவது, இது முத்தகீன்களுடைய பேணுதல். அதே மாதிரி ஆசைப்பட்டதையெல்லாம் சாப்பிட்றதை தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. நான் ஆசைப்படுறது எல்லாம் சாப்பிட்டேன்னா அது ஹராமில் கொண்டு போய் என்னை சேர்த்துடக்கூடாது அப்படின்றத பயந்ததன் நிமித்தமாக ஆசைப்பட்ட அனைத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க யோசிப்பாங்க, அதை முற்றிலும் தவிர்க்க முயற்சி செய்வாங்க. அடுத்து 4வது உள்ளது வர சித்தீகீன், சித்தீகன்களுடைய பேணுதல். அது என்ன அப்படின்னா, அல் யராது அம்மா சிவல்லாஹி தஆலா, அல்லாஹ் அல்லாத அனைத்தையும் அவர்கள் புறந்தள்ளி விடுவார்கள். எதுக்காக வேண்டி, என்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு நிமிஷம் கூட, ஒரு நேரம் கூட அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை எனக்கு அதிகப்படுத்தாத விஷயம் வந்துடக்கூடாது. எந்த விஷயத்தின் மூலமாக இறை நெருக்கம் எனக்கு அதிகம் கிடைக்குமோ, எந்த விஷயம் இறை நெருக்கம் அதிகத்தை எனக்கு பயன் தருமோ அதை மட்டும்தான் நான் ஈடுபடணும். அதெல்லாம் ஈடுபடக்கூடாதுன்றதுனால அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களுடைய தவஜ்ஜு, அவருடைய முன்னோக்குதல் முழுக்க முழுக்க அல்லாஹ்வின் பக்கம் தான் இருக்கும். மிஷ்காத்தில் இல்மு அப்படின்றதுல ஒரு ஹாஷியா வருது, அது பெரிய விளக்கம், வாய்ப்புள்ளவங்க அதை பார்த்துக்குங்க இன்ஷா அல்லாஹ். கல்வியுடைய விளக்கம் அதில் வருது. கல்வியுடைய நோக்கம் என்ன, அது எதில் போய் சேர்க்கணும், அதில் இந்த விளக்கம் அதில் வருது. அடுத்தது இந்த 4 வகையான பேணுதல். அப்போ இறைநேசர்களை பற்றி பார்த்துட்டோம், பேணுதலை பற்றி ஓரளவு பார்த்துருக்குறோம். இப்போ அடுத்தது இறைநேசருடைய வாழ்விலே பேணிக்கையான தன்மை எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். நம்ம முஹிதீன் மௌலிதில் 2வது துவா, முதல் துவா ஓதுகிறோம், அந்த துவாவில் ஓதுகிறோம், அல்லாஹும்ம இன்னா நதவஸ்ஸலு இலைக்க பி அன்பியாய்க்கல் இலாம் வ அவுலியாய்க்கல் கிராம். அல்லாஹ் உன்னிடத்திலே உன்னுடைய மகத்தான நபிமார்களின் பொருட்டால் அவர்களை வசீலாவாக்கி உன்னிடத்திலே வேண்டுகின்றோம். அதே போல் கண்ணியமான உன்னால் கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட உனது நேசர்கள், அந்த நேசர்களை வசீலாவாக வைத்து உன்னிடத்திலே வேண்டுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைநேச செல்வர்கள், ஆண் இறைநேசர்கள், இறைநேச செல்வீர்கள், பெண் இறைநேசர்கள் பேர் வரிசையாக அதில் வருது. கடைசியாக கேட்குற துவா அன் ரிசுக்குனா இத்திபா நபீக்க முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இந்த எல்லா நேசர்கள் பேரையும் சொல்லி என்ன கேட்குறோம், உன்னுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடு நீங்கள். அப்போ என்ன அர்த்தம், இந்த இறைநேச ஆண்களும் இறைநேச செல்வர்களும் இறைநேச செல்விகளும் அந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அது போன்று அவங்கள முன்ன வச்சு கேட்குறோம், யா அல்லாஹ் அது போன்ற வாழ்க்கையை எங்களுக்கு நீ நசீபாக்கி கொடுன்னு கேட்குறோம். அந்த பட்டியலில் வரக்கூடிய சில இறைநேசர்களை பார்ப்போம். அதில் முத நம்ம சொல்கிறது யஹ்யா இப்னு அக்ஸம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இவங்க
ஹிஜ்ரி 242 கிட்ட வஃபாத்தானவங்க. அப்பாசியா காலத்தில் இவங்க வந்து காலியாக இருந்தவங்க. மஅமூன், முஅத்தஸம் அப்படின்ற ஹலீஃபாக்கள் இவங்களுடைய காலத்தில் அவங்களுடைய அரசவையில் இவங்க காலி பொறுப்பில் இருந்தவர்கள். ரொம்ப பேணுதலாக இருந்தாங்க. அவங்க காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் நிறைய இருக்குது. ஒரு தடவை அவங்க தீர்ப்பு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு, எவ்வளோ பேணுதலாக தீர்ப்பு செய்யும்போது இருந்தாங்க அப்படின்னு. ஒரு தடவை அவங்க தீர்ப்புடைய மஜ்லிஸில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. மக்கள் எல்லாம், பிரச்சனைக்குரிய மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ 2 நபர்களுடைய பிரச்சனை கொண்டு வரப்படுது. அந்த 2 நபர்கள் சார்ந்த ஆதாரங்களை அவங்க கேட்குறாங்க. எல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு பேனாவை எடுத்து அவங்க தீர்ப்பை எழுத போகிறாங்க. எழுத போனவங்க திடீர்னு டக்குன்னு நின்றுட்டாங்க. எழுதலை. நின்றுட்டு, அவசரப்படும் தன்மை என்பது அல்லாஹ்வின் நேசர்கிட்ட இருக்காது. நிதானிக்கக்கூடிய தன்மை. பத்ர் மௌலிதில் கூட நம்ம ஒரு சம்பவங்கள் வரிசையாக வரும். ஹிகாயத்து எல்லாமே நம்ம உள்ளத்தில் பதிய வைக்க வேண்டிய கொள்கைகள் தான். நீங்கள் மௌலிது கிதாப் எந்த கிதாப் எடுத்தாலும் சரி, அதில் உள்ள வர்ற விஷயம் அத்தையுமே ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், கொள்கை சார்ந்த விஷயம். அந்த அர்த்தங்களை நம்ம விளங்கி, அதை படித்து, அதை விளங்கி நம்ம மனசில் பதிய வைக்கணும். அதில் வரும், மக்கள் எல்லாம் பதறிட்டு இருப்பாங்க. கப்பல் வந்து என்ன யோசிக்க போகுது, கப்பல் வந்து கடல் கொந்தளிக்குது, கப்பல் தடுமாறிட்டு இருக்குது. அப்போது ஒரு அபுதால் அவங்க சாதாரணமாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. வலிமார்கள் என்றைக்கும் அவசரப்பட மாட்டாங்க, நிதானமாக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க தடான்னு நின்றுட்டாங்க. நின்றுட்டு அவங்க பேனாவை எடுத்தவங்க நின்றுட்டு அவங்க சொன்னாங்க, நான் என்னுடைய இந்த பேனா சருகுவதை பயப்படுகின்றேன். இந்த பேனாவிலே சருகல் ஏற்பட்டு அல்லாஹ்வின் அடிமைகளிலே ஒரு அடிமைக்கு இது அநியாயம் செய்வதை நான் பயப்படுகின்றேன் அப்படின்னாங்க. நான் தான் நீதிபதி, நான் சொல்கிறது தான் சட்டம், நான் இப்படி தான் சொல்லுவேன். எனக்கு இவ்வளோ காசு கிடைக்குது, எனக்கு இவ்வளோ சொத்து கிடைக்குது, எனக்கு இன்னென்ன லாபம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறவங்களாம் ஒரு பக்கம். அல்லாஹ்வுடைய அச்சத்தில் அவ்வளோ மிகிச்சு தீர்ப்பு எழுதுகிற நேரத்தில் பயந்துட்டாங்க. திருப்பி வானத்தின் பக்கம் கையத்தை உயர்த்திட்டு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் சொன்ன குர்ஆன் ஆயத்தை ஓதுனாங்க. இன்னல்லாஹ யஅமுருக்கும் அன் துஅத்துல் அமானாத்தி இலா அஹ்லிஹா. நிச்சயமாக அல்லாஹ் அமானிதங்களை அதற்குரியவர்களிடம் நீங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு கட்டளையிடுகின்றான் அப்படின்னு கையை தூக்கிட்டு வானத்தை பார்த்து ஓதுனாங்க. அவங்க அழுகலை, அவங்க மட்டும் அழுகலை, சுற்றி இருந்தவங்களாம் அதை பார்த்து, அல்லாஹ்வுடைய அச்சத்தை பார்த்து சுற்றி இருந்தவங்களாம் அழுதுட்டாங்க. வலிமார்கள் யார்? இதா ரூ துக்கிரல்லா, அவர்களை பார்த்தால் அல்லாஹ்வுடைய ஞாபகம் வரும் வலிமார்கள். அந்த தன்மையில் உள்ள வலிமார்கள். அழுக வரணும்னா சாதாரணமாக வராது. ஒரு எங்கள் ஷேக்கு சொல்லுவாங்க, ரஹமத்துடைய மலக்கு வந்து அவருடைய நெஞ்சில் வரடி விட்டாதான் கண்ணில் தண்ணி வரும்னு சொல்லுவாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு பிடிச்ச பானத்தில் மிகப்பெரிய பானம் கண்ணீர். நரக நெருப்பை கூட அணைப்பதற்கு அந்த அளவுக்கு அது ஆற்றல் மிக்கதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கண்ணீர் அவங்கள்ட்ட மட்டும் வரலை, சுற்றி உள்ளவங்கள்ட்டெல்லாம் வர வச்சிச்சு. எப்படி திக்ர் மஜ்லிஸில் உட்கார்ந்துருப்பவர் அவர் அல்ல, யாரோ ஒருத்தர் எதுக்காண்டி போனார், பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தார். இவருக்கு என்ன செய்யணும்? அவர்கள் எப்படிப்பட்டவனா, அவங்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்தவங்க கூட துர்பாக்கியமான ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் சொல்கிறான் இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட உள்ளவங்களெல்லாம் அழுக வைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய இறை நேசமும் இறைவனுடைய அச்சமும் அவங்கள்ட்ட மிகச்சி இருந்துச்சு. இன்னும் அவங்கள பற்றி நிறைய வரலாறு இருக்குது, நம்ம சுருக்கமாக சொல்லிடுவோம். அடுத்தது ஒரு மாணவர், அவங்க மாணவர்களுடைய ஒரு மாணவர் வந்தாங்க. வந்து தலாக் சம்பந்தமாக, விவாகரத்து, விவாகம்னா திருமணம், விவாகரத்துனா தலாக்கு, தலாக்கு சம்பந்தமாக சுருக்கமான நுணுக்கமான ஒரு சட்டத்தை கேட்க வந்தாங்க. வந்தவுடனே டக்குன்னு பதில் சொல்லலை, தலையை அப்படியே கீழே போட்டு உட்காந்துட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம். ஸல்லல்லாஹு சுன்னத்தான விஷயம் அது. ஸல்லல்லாஹு கேட்டவுடனே பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. அல்லாஹ் திடீர்னு ஆயத்தை இறக்கி வச்சுருவான், அதுக்கு விளக்கமா அப்புறம் பதில் சொல்லுவாங்க. கேட்டாங்களே, கேள்வி கேட்டாங்களே, அவங்க எங்கே அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு ஸல்லல்லாஹு பதில் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஸல்லல்லாஹு சுன்னத்தை படிப்படியாக பின்பற்றியவர்கள் இறைநேசர்கள். நமக்கு அந்த சுன்னத்தை தெரியலை அப்படின்னா அவங்கள தப்பாக பேசுனா அது நம்ம தப்பு, நம்முடைய அறிவீனம், நம்முடைய பலகீனம், நமக்கு விளங்கத்துக்கான தகுதி இல்லை. அதுக்காக நம்ம தப்பாக பேசுனா நம்ம மாட்டிக்கொள்வோம். அப்போ அந்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சொன்னாங்க, யா புனையே, என் அருமை மகனே, யார் மன் அஹப்பா யஸ்லம லஹு தீனுஹு ஃபல் யஜஅல் பைனஹு வ பைன ஷுபஹாதி ஹாஜிஸா, யாருக்கு தன்னுடைய தீன் பாதுகாப்பாக இருக்கணும், நிம்மதியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க
சுபுகத்தான ஒப்பாகக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில் ஒரு திரையை ஏற்படுத்தி கொள்ளட்டும். கூடுமா கூடாதான்ற விஷயத்தில் ஒரு திரையை போட்டு வச்சுக்கிட்டோம். எது கூடுமோ அதை செஞ்சுட்டு போயிடணும், கூடாதா விட்டுட்டு போயிடணும், சந்தேகமாக விட்டுட்டு போயிடணும். இப்படி ஒரு திரையை ஏற்படுத்திட்டோன்னா உங்கள் தீன் உங்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கும், அதில் உங்களுக்கு குழப்பம் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்காண்டி எனக்கு கூடாதுன்னு நான் என் அறிவை வச்சு விளங்கிட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு போக முடியாது. மார்க்க விஷயத்தை மார்க்க அறிஞர்கள் அதில் தேர்ச்சி பெற்றவங்க மூலமாக அணுகுனா தான் அது தெரியும். நம்ம அறிவை வச்சு அது சிந்தித்தோம் அப்படின்னா அது தப்பாக தான் போய் முடியும். அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க, நான் அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தில் என் சொந்த யோசனையை நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்க அறிஞர்கள் அந்த தலாக் சம்மந்தமாக என்னென்ன கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னாங்களோ அது அத்தனை கருத்துக்களையும் அவங்களுக்கு பதிவு செஞ்சாங்க. அதை கேட்டுட்டு அவங்க மேலே மிக பெரும் கண்ணியத்தோடு அந்த மாணவர் திரும்பி போயிட்டாங்க. அடுத்தது ரெண்டாவதாக அதில் சொல்லப்படக்கூடிய நம்ம வசீலாவை வச்சு கேட்கக்கூடிய ஒரு நேசர் இப்ராஹிம் அதுகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. பல்க் நாட்டில் அவங்க தந்தை ஆட்சி செஞ்ச அந்த நாட்டு அரசவையை துறந்து அவங்க வந்துட்டாங்க. ஒருத்தர் கேட்டாங்க, அபு இஸ்ஹாக் அவங்க பட்ட பேர், அபு இஸ்ஹாக்கே நீங்கள் உங்கள் தந்தையுடைய ஆட்சியை விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க, கோட்டைகளெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க, அந்த சுகத்தையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க, ஏழைகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களே, எப்படி இது? ஒரு சுகபோகமான வாழ்க்கைக்கு மத்தியில் வாரிசாக ஒரு பல சொத்துக்கு அதிபதியாக வாரிசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் உள்ளவர் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு வர்றதுன்னா சாதாரண விஷயமா? இது எப்படி சாத்தியம்? உடனே இவங்க சொன்னாங்க, தலபுத்து ராஹத்தை வஜத்துஹா ஃபி தர்கி ராஹத்தி. நான் ராகத்து வேணும்னு தேடினேன், அந்த ராகத்து எதில் கிடைக்கும்னு நான் பெற்றுக்கிட்டேன்னா ராகத்தை விட்டால்தான் அது கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் பெற்றுக்கொண்டேன். சுகம் வேணும்னா சுகத்தை விட்டால், ஒரு சுகத்தை விட்டால் தான் இன்னொரு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் அந்த விஷயத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். கண்ணியம் வேணும், தலபத்துல் இஸ்ஸ ஃபவஜத்துஹு ஃபி ذுல்லி லில்லாஹி. கண்ணியம் வேணும்னு சொல்லி நான் தேடினேன், அல்லாவிற்காக என்னை தாழ்த்தி கொள்வதிலே, அல்லாவிற்காக என்னை பணித்து கொள்வதிலே நான் அந்த கண்ணியத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ கஷ்டங்களை சகித்து கொள்ள பழகணும். நம்ம வலிமார்கள் அவங்கள்ட்டேருந்து கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய விஷயம் கஷ்டங்களை சகித்து கொள்ளணும். இப்போ ஃபஇன்னமஅல் உஸ்ரி யுஸ்ரா, இன்னமஅல் உஸ்ரி யுஸ்ரா. நிச்சயமாக கஷ்டத்துடன் சுகம் இருக்கிறது, நிச்சயமாக கஷ்டத்துடன் சுகம் இருக்கிறது. 2 தடவை அல்லாஹ் சொல்கிறான். அல் உசுர் அல் உசுர், யுசுர் யுசுர். அலிஃப்லாம் வச்சு 2லேயும் உசுர் கஷ்டம்னு சொல்கிறான், அலிஃப்லாம் இல்லாமல் யுசுர் லேசுன்னு சொல்கிறான். நம்ம தராவி தொலைக்கிற அப்துல்லா உஸ்தாத் அவங்க தான் தஃப்சீர் எடுத்தாங்க எங்களுக்கு. அப்போ சொன்னாங்க, உஸ்தாத் இதில் நஹு கிராமர் சட்டம் என்னான்னு கேட்டால், அல் என்பது ஒரு வார்த்தையில் வந்துட்டு பிறகு திருப்பியும் வந்துச்சுன்னா அது ஒரே வார்த்தையை தான் குறிக்குது. அப்போ 2 அல் உசுரும் ஒரே கஷ்டத்தை குறிக்கிறது. யுசுர் என்பது அலிஃப்லாம் இல்லாமல் வருது. ஃபஸ்ட்டு யுசுர் வேறு, 2வது யுசுர் வேறு. ஃபஸ்ட்டு சுகம் வேறு, 2வது சுகம் வேறு. அப்போ ஒரு கஷ்டத்திற்கு 2 சுகம் கிடைக்கும், ஒரு கஷ்டத்துக்கு டபுள் கூலி கிடைக்கும் அப்படின்றத கிராமர் அடிப்படையில் அந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான். அந்த கஷ்டத்தை நம்ம சகித்து பழகணும். கஷ்டம் என்பது நம்ம ஆரம்பத்தில் எடுக்கிறோமா பின்னாடி எடுக்கிறோமா அதை யோசிச்சுக்கணும். ஆரம்பத்தில் நம்ம கஷ்டத்தை எடுத்து பழகிட்டோன்னா பின்னாடி சுகமாக இருக்கலாம். நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம கஷ்டம் எடுத்து பழகிட்டோன்னா கெட்ட விஷயங்கள் நம்ம பக்கம் வராது, நம்ம சுகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை அல்லாஹ் தருவான். சமீபத்தில் வாழ்ந்தவங்க இறைநேசர்கள், நம்ம இவங்கெல்லாம் முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க, இந்த காலத்துலேயும் இறைநேசர் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. இந்த காலத்துலேயும் 1988 ஷம்சுல் ஹுதா ஹசரத் அவங்க வடக்கு மாங்குடி அல்லாமா தாஜு ஷரீஅத் எஸ்ஆர் ஷம்சுல் ஹுதா ஹசரத் இவங்க நீடூரில் உஸ்தாதாக இருந்தவங்க. அவங்க இந்த ஆயத்தை சொல்லுவாங்களாம், யாராவது கஷ்டம் வந்து சொன்னால் இந்த ஆயத்தை திருப்பி திருப்பி ஓதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஓதுறதுனால உங்களுக்கு லேசாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கௌசுலால முஹிதீன் அப்துல் காஜிரன் கத்தசுல்லா சொல்வசீஸ் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த இன்னமால் உஸ்ரி யுஸ்ரா, இன்னமால் உஸ்ரி யுஸ்ரா, இந்த ஆயத்தை நான் ஓதியதன் மூலமாக அதில் நம்பிக்கை வச்சு ஓதியதன் நிமித்தமாக பல நன்மைகளையும் பல சந்தோஷங்களையும் நான் அடைந்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு கௌசுநாயகம் சொல்லியிருக்கிறான். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான்,
உங்களை மனமான வாழ்க்கையாக நிச்சயமாக நான் வாழ வைப்பேன். அதுக்கு இருக்க வேண்டிய கண்டிஷன். ஒரு சிலர் நான் ஆம்பளையாக பிறந்துட்டேனே, பொம்பளையாக பிறந்திருக்கலாமே அப்படின்னு புலம்புவாங்க சில நேரத்தில். சில பேர் நான் பொம்பளையாக பிறந்திருக்கலாமே, ஆம்பளையாக பிறந்துட்டேனே, இப்படி 2 பேரும் மாறி மாறி புலம்புவாங்க. அல்லாஹ் சொல்கிறான், நீங்கள் ஆம்பளையாக இருங்க பொம்பளையாக இருங்க, அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டியது 2 விஷயம். ஈமானுடன் சாலிஹான அமல் இருக்கணும். நீங்கள் முஃமினாக இருக்கும் நிலையிலே சாலிஹான அமலை செய்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக உங்களை நான் ஹயாத்தே தய்யிபா மனமான வாழ்க்கையாக வாழ வைப்பேன். அதுக்கு தஃப்சீரில் நிறைய விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில இமாம்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்திலும் கபரிலும் மறுமையிலும் அல்லாஹ் மனமான வாழ்க்கையாக வாழ வைப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ நம்ம துவாவில் யா அல்லாஹ் ஹயாத்தே தய்யிபாவை எங்களுக்கு நசீபாக்கி கொடு அப்படின்னு நம்ம துவா செஞ்சுட்டே இருக்கணும். ஈமானுடன் நற்செயல் செய்வதில் நம்ம கவனம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ஈமான் உறுதியோடு அந்த செயல்பாடு இருக்கும் பொழுது அது கம்மியாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்விடத்திலே அது மேம்பட்ட ஒரு உயர்வு அதை ஏற்படுத்தி தரும். நிறைய அமல் செய்யணும். இன்றைக்கி சொல்லுவாங்க வயசான காலத்தில் நான் அமல் செய்யாமல் விட்டுட்டேன், நிறைய அமல் செய்யணும் துவா செய்யுங்க, நிறைய அமல் செய்யணும் துவா செய்யுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய அமல் செய்வது பெரிய விஷயம் அல்ல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 2 நபர் சொல்லப்பட்டுச்சு, 2 பேரை கொண்டு வரப்பட்டு சொல்லப்பட்டுச்சு. ஒருத்தர் முயற்சி செஞ்சு 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 நிறைய அமல் செஞ்சிட்டே இருக்கிறார். இன்னொருத்தர் அமல் நிறைய செய்யலை, பேணுதலான முறையில் செய்யக்கூடிய அமலை பேணுதலாக செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஸல்லல்லாஹு சொல்லிட்டாங்க, லா என்ன செய்யாதீங்க, லா தஅதில் பிர்ரியாத்தி, லா துஅதலு பிர்ரியாத்தி, பேணுதலுக்கு நீங்கள் எதையும் நிகராக்கி விடாதீர்கள், பேணுதலுக்கு எதுவுமே நிகராக்கப்பட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் இனிமேல் நாம் என்ன செய்யணும், நான் கொஞ்சம் அமல் செஞ்சாலும் ஃபர்து கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும். வரியான வணக்கங்கள் அது நான் குறைவாக செய்தாலும் ஃபர்து செஞ்சாலும் பேணுதலாக செய்யணும், குறைவான அமல் செய்தாலும் அதை தொடர்ச்சியாக பேணுதலாக செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையை நாம் நம்மகிட்ட ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் இன்ஷா அல்லாஹ். அடுத்தது 3வதாக நம்ம வசீலா தேடக்கூடிய நேசர் ரபீ இப்னு ஹைஸம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இவங்க தாபீன்களிலேயே மிகப்பெரிய தாபீ. இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய தோழர்களிலே ஒருவர். இவங்க இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு தடவை அவங்க இடத்துக்கு போகிறாங்க. போனால் அவங்க அல்லாஹ்வை பயந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. அழுகை என்பது அதிகம் உள்ளவர்கள் இறைநேசர்கள். இறைநேசர்கள் என்பவர்களிடம் அதிகம் அதிகம் அழுகை வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அப்போ அல்லாஹ்வை பயந்து அவங்க அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் கேட்குறாங்க, அபு யசீதே உங்களை அழுக வச்ச விஷயம் என்னன்னு கேட்டாங்க. அப்போ ரபீ இப்னு ஹைஸம் தான் சொன்னாங்க, நான் ஒரு பாவம் அதை செஞ்சிருப்பேனோ அப்படின்னு நினச்சி பயப்படுறேன். எப்படிப்பட்ட பாவம், அல்லாஹ் எனக்கு மன்னிப்பே கொடுக்க மாட்டானே, அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நான் செஞ்சுருப்பேனோ அப்படின்னு பயப்படுறேன். அல்லாஹ் மன்னிக்காத பாவம்னு ஒன்று இருக்குன்னா அது என்ன, அவன் நேசர்களை பகைக்கிறது தான். அவன் செஞ்ச தப்பை காட்ட மாட்டேன்றான் அல்லாஹ். நீங்கள் அதிகமாக கேட்டிருப்பீங்க அபூபக்கர் இல்லான்னு உமர் இல்லான்னு விஷயத்தில் அந்த விஷயம், அந்த சம்பவம். அப்போ அல்லாஹ்வின் நேசர்களை பகைப்பது அவன் மன்னிப்பே கொடுக்காத பாவம். அப்போ அல்லாஹ்வின் நேசர்களை மதிக்கணும்னு நினச்சி அவங்க அழுதுருக்காங்க போல தெரியுது. அல்லாஹ் மன்னிக்காத ஒரு பாவத்தை நான் செய்து விட்டேனோ என்று நினைத்து நான் அழுது கொண்டே இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே இப்னு மஸ்ஊத் தான் சொன்னாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உங்களை பார்த்தார்களே என்றால் உங்களை மஹப்பத் வைத்து விடுவார்கள், உங்களை நேசித்து விடுவார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட அவங்க கூட இருந்தவங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லுடைய புனிதமான நாளையில சுமந்தவங்க இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அப்போ அந்த சஹாபி இவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உங்களை பார்த்தா நேசிச்சிருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது பொய்யாக முடியுமா? அப்போ இறை நேசர்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசம், ரசூலுடைய நேசத்தையும் தரக்கூடிய தன்மைகள் அவங்கள்ட்ட வெளியாகிட்டு கொண்டே இருந்தது. அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம கேட்குற வசீலா வைக்கிறவங்க ஃபுலைல் இப்னு இயால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. சின்ன வயசில் நம்ம கேள்விப்பட்ட சம்பவம் தான். வாலிப பருவத்தில் பாதையில் திருடக்கூடியவர்களாக வழிப்பறி கொள்ளையராக அவங்க இருந்தாங்க. மக்கள்கிட்ட பொருளையெல்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்க உள்ளத்தில் நல்ல விஷயத்தின் பக்கம் ஒரு மைலான், ஒரு சாயக்கூடிய தன்மை இருந்து, ஒரு ஈரத்தன்மை இருந்துட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் இரவில் ஒரு வீட்டில் சுவரேறி குதிக்கிறாங்க. அந்த வீட்டில் திருடணும்னு சொல்லிட்டு சுவரேறி குதிக்கிறாங்க. அந்த வீட்டில் உள்ளவர் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார். அப்போது ஒரு திருடர் வீட்டுக்கு வந்தால் கூட
அந்த திருடர் திருந்தி மனம் திருந்தி அவர் இறைநேசராக மாறும் அளவுக்கு ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்திய விஷயம் இது குர்ஆன் ஓதக்கூடிய விஷயம். அப்போ நம்ம வீட்டில் உட்கார்ந்து குர்ஆன் ஓதிட்டு இருந்தோம்னா அந்த குர்ஆன் எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பை நமக்கு இந்த உலகத்திலும் ஏற்படுத்தும், கபரும் ஏற்படுத்தும், மறுமையிலும் ஏற்படுத்தும் என்பதை இந்த சம்பவத்தில் நம்ம உணர முடியுது. அவங்க ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்க ஓதுறாங்க ஒரு ஆயத்து, அலம் யஅனி லில்லதீன ஆமனு அன் தக்ஷா குலூபுஹும் லிذிக்ரில்லாஹ். ஈமான் கொண்டாங்களே அவங்களுடைய உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வுடைய திக்ருக்காக அஞ்சுவதற்கான நேரம் வரவில்லையா, நேரம் நெருங்கலையா அப்படின்னு ஆயத்தை ஓதுறாங்க. இதை கேட்டவுடனே இவங்க பதறிட்டு உள்ளமெல்லாம் நடுங்கி, பலா வல்லாஹி கது ஆன யா ரப்பி, ரப்பே இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை, நேரம் வந்துருச்சு ரப்பே, நேரம் வந்துச்சு ரப்பே அப்படின்னு உள்ளம் பதறி அவங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டாங்க, அல்லாட்ட சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டுட்டாங்க. தலையை குனிஞ்சிட்டு ஒரு தடுமாற்றத்தோடு அந்த இடத்த விட்டுட்டு நகர்ந்து போகிறாங்க. போய் ஒரு பாலடைஞ்ச ஒரு இடம், அந்த இடத்தின் பக்கம் போகிறாங்க. அங்கே பிரயாண கூட்டம் ஒன்று உட்காந்துருக்கு. அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க, இப்போ பிரயாணம் செஞ்சு போயிடலாமா, இப்போ நைட்டு நடக்குது, இப்போ பிரயாணம் செஞ்சு போயிடலாமா, இல்லை இல்லை. இன்னும் சிலர் சொல்கிறாங்க, இல்லை இல்லை இப்போ போவேணா, பாதையில் ஃபுதைல் இருப்பார், ஃபுதைல் அங்கே பாதையில் இருப்பார், நம்ம போனோன்னா நம்ம பொருளை அவர் கொள்ளை அடிச்சிருவார், அதனால் நம்ம காலையில் வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டு போவோம். இதை கேட்குறாங்க ஃபுதைல் இப்னு ஐயால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவங்க இந்த வருத்தத்தோடு அதை கேட்குறாங்க. கேட்டுட்டு அழுதுட்டு சொல்கிறாங்க, நான் இரவில் அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன், ஆனால் இவங்க என்னை பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ கேவலமானவன் நான், எவ்வளோ கேவலத்துக்குரியவன் நான். தன்னை தாழ்த்தினாங்க. அங்கே சொன்னாங்களே அந்த இறைநேசர், அல்லாவிற்காக நான் என்னை தாழ்த்தி கொள்வதிலே கண்ணியத்தை பெற்றுக்கொண்டேன்னாங்களே, அந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹ் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டான். இவங்க வாழ்க்கையில் அதை காட்டிட்டான். ஏன்னா யார் அல்லாவுக்கு பயப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பயப்படும் அப்படின்வாங்க. நான் அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு இவங்க பயந்துட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலையே அல்லாட்ட மனமுருகி அல்லாட்ட தௌபா செய்கிறாங்க. மக்களை விட்டு தனித்து வணங்கி பற்றற்ற தன்மையாகி அல்லாவின் நேசர்களில் எந்த அளவுக்கு ஆயிட்டாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வர்றாங்க. என்ன அஜபன் யா ஃபுலைல், ஃபுலைலே உங்கள் விஷயத்தில் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, உதுவில என் சுன்னத்தை விட்டுட்டீங்களே ஃபுலைல். அல்லாஹு அக்பர். கொள்ளை கூட்ட தலைவராக இருந்த ஃபுலைல் இப்னு இயால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு எந்த அந்தஸ்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவுல வந்து, என்ன ஃபுலைல் என் சுன்னத்தை விட்டுட்டீங்க உதுவில் அப்படின்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆதங்கப்பட்டு நேரில் சொல்கிற அளவுக்கு கனவுல அவங்களுக்கு காட்சி வழங்கி சொல்லும் அளவுக்கு அவங்க அந்தஸ்து உயர்ந்தது. அவங்கள்ட்ட இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு பேணுதலான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், அதன் பிறகு அவங்க பேச்சை ரொம்ப பேணுதலாக்கிக்கிட்டாங்க. பேச்சில் வந்து எது பயன் தராதோ அந்த பேச்சை விடக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க. பேணுதல் என்றால் பயன் தராத பேச்சை விடுவது தான் உண்மையான பேணுதல் என்று அவங்க நினைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க. பேணுதலிலேயே மிக கடுமையான பேணுதல் நாவில் தான் இருக்கிறது என்று அவங்க சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க. நாம் கண்டிப்பாக அதை பேணணும். நாம் நாவை பேணக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். டக்குன்னு வார்த்தையை விடக்கூடாது. நாம் ஆண்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனைவிட்டையோ நம்முடைய பிள்ளைங்கள்ட்டையோ அல்ல மனைவியாக இருக்கக்கூடியவங்க பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள்ட்டையோ நம்ம வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. ஒருத்தன் ஒரு வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகிறாரு, லா யல்காலஹா பாலன், அது ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது, அப்படி வார்த்தை தான். ஆனால் அந்த வார்த்தை அல்லாஹ்வுடைய அதிருப்திக்குரிய வார்த்தையாக இருந்ததுன்னா அது நரகத்துக்கு போய் சேர்த்துடும். அதே நேரம் இன்னொரு வார்த்தை, அது நம்ம அதை பொருட்டாவே நினைக்காத வார்த்தை தான், ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்துக்குரிய வார்த்தையாக இருந்தால் அந்த வார்த்தை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறாங்க. நாம் இந்த ஒரு நிகழ்வில் நானும் நீங்களும் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு எடுத்துக்கொள்வோம். நான் பேச்சை வந்து ரொம்ப அளந்து தேவையற்ற பேச்சுகளை தேவையற்ற திட்டுதலை நாம் குறைச்சிருமா அப்படின்ற உணர்வை ஏற்படுத்திக்கணும். குறிப்பாக பெண்கள் ஏற்படுத்திக்கொள்ளணும். என்ன ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெண்களை பார்த்து சொன்னாங்க, நான் நரகத்தில் உங்களை அதிகம் காட்டப்பட்டேன். காரணம் என்னென்று கேட்கும்போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, துக்ஃபிர்னல் லஅன வ தக்ஃபுர்னல் அஷீர, நீங்கள் திட்டுவதை அதிகப்படுத்துகிறீர்கள், கணவன் செய்த உபகாரத்தை மறுக்கிறீர்கள்.
நாமெல்லாம் அங்கே வந்திருக்க பெண்கள் சொர்க்கவாசி பெண்கள். அப்போ நம்மள்கிட்ட என்ன தன்மை வரணும்? துவா செய்கிறது அதிகமாகணும். திட்டுறதுக்கு பதிலாக துவா செய்கிற தன்மை நம்மள்கிட்ட அதிகமாகணும். அப்படி தான் இருப்பாங்க நம்ம பெண்கள். அதே மாதிரி நம்ம கணவர் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன உபகாரத்தையும் அதற்கு சுக்ருடையவர்களாக, அதனை பாராட்டக்கூடியவர்களாக, அதனை நாம் மிகைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய தன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும். அந்த ஃபுலைல் ரலியல்லாஹு அவங்கள போல நாம் கீபத்தை விட்டும் பயன் தராத பேச்சையும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இறைநேச பெண்கள், இறைநேச ஆண்களை மாதிரி ஒரு சில இறைநேச பெண்கள், அந்த வரிசையில் நம்ம ராபியத்துல் அதவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹாவை வசீலா வச்சு கேட்குறோம். அவங்க ஒரு துவா செய்வாங்க. யா அல்லாஹ், நான் நரகத்துக்கு பயந்து அமல் செய்யலவளாக இருந்தேன்னா அந்த நரகத்தில் போட்டு என்னை எரிச்சிரு. நான் சொர்க்கத்துக்காக வேண்டி ஆசை வச்சு உன்னை வணங்கக்கூடியவனாக இருந்தேன்னா, நான் சொர்க்கத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உன்னை வணங்கக்கூடியவளாக இருந்தேன்னா அந்த சொர்க்கத்தை எனக்கு ஹராமாக்கிடு. உன் நேசத்தின் மீது நான் வணங்கக்கூடியவளாக இருந்தேன் என்றால் உன்னுடைய திருமுக காட்சியை எனக்கு தடுத்து விடாதே அப்படின்னு துவா செய்யக்கூடியவன். சொர்க்கத்தை கேட்குறோம், சொர்க்கத்தை கொடு, நரகத்தை விட்டு காப்பாற்றுன்னு கேட்குறோம். ஆனால் சொர்க்கம் கிடைக்கும்னு வணங்கக்கூடாது, நரகத்தை விட்டு பரிந்து வணங்கக்கூடாது. அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை நாடி, அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை நாடி நாம் வணங்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் அதற்கு உதவி செய்வானாக. நாம் நின்னாலும் உட்கார்ந்தாலும் படுத்தாலும், நாம் பேசினாலும் அமைதியாக இருந்தாலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காட்டி தந்த அமைப்பில் நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோன்னா அத்தனையுமே இபாதத்தாக மாறிடும். அது அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தையும் ரசூலுடைய பொருத்தத்தையும் நமக்கு பெற்று தந்துவிடும். அடுத்ததாக நாம் வசீலா செய்யக்கூடிய அந்த இறைநேச செல்வி மைமுனத்துல் பதவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. நம்மகிட்ட உணவு கொண்டு வரப்பட்டது. உணவு விஷயத்தில் எல்லா இறைநேசர்களுமே ரொம்ப ரொம்ப பேணுதலாக இருப்பாங்க. உணவு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. அப்போ அவங்களோட ஹலால் தான் உணவு, ஆனால் அதுக்கு உரிமையாளர் அதை அனுமதிச்சாரா இல்லையான்னு தெரியலன்னு சொன்னாங்க. உடனே சாப்பாட்டை விட்டு கையை எடுத்துட்டாங்க. என்னை விட்டுருங்க, நான் பசியோடையே இருந்துக்கிறேன், சுபுகத்தான உணவு எனக்கு தேவையில்லை, அதை நான் விட்டுடுறேன். ஏன்னா மறுமையுடைய நெருப்பை விட, வெப்பத்தை விட இந்த உலகத்துடைய வெப்பம் லேசானது தான். அப்போ இந்த பசியினால் வெப்பம் வரலாம், இந்த வெப்பத்தை தாங்குறதுன்னு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் மறுமையில் நரகத்துடைய நெருப்பு கடுமையானது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த உணவை விட்டு விட்டார்கள். அல்லாஹ் சொல்கிறான், காபுல் அஹ்பார் அலிலான்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஆதமுடைய மகனே, உனக்கு நான் தந்ததை, பங்கிட்டு தந்ததை பொருந்திக்கிட்டேன்னா உன்னுடைய உள்ளத்தையும் நிம்மதி பெற வச்சிருவேன், உன்னுடைய உடலையும் நிம்மதி பெற வச்சிருவேன், நீ என்னிடத்தில் புகழப்பட்டவனாக இருப்பாய். இதுக்கு மாற்றமாக இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட ஏழப்பட்டவனாக இருப்ப, நான் உனக்கு எதை நிர்ணயிச்சேன்னா அதுதான் கிடைக்கும். அப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த சுன்னத்து இருந்துச்சு. சின்ன வயசுலேயே எல்லா பிள்ளைங்களும் ஓடி போவாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொறுமையாக தனக்கென்று அல்லாஹ் எதை விதித்தானோ அது கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு பொறுமையாக லாஸ்ட்டாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போய் சாப்பிடுவாங்க. அடுத்த ஒரு இறைநேச செல்வி ஷாவானத்துல் பிஸ்ரியா. இவங்க இரவில் நின்று வணங்கிட்டே இருப்பாங்க, குர்ஆனை மெதுவான சத்தத்தில் ஓதிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாபுடைய ஆயத்து வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நின்று அழுவாங்க. அழுதுட்டு சொல்லுவாங்க, என் ரட்சகனே இலாஹி, என் ரட்சகனே, நாளைக்கு மீசான் தராசு வைக்கப்பட்டுருச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் இந்த மிஸ்கீனத்தாக இருக்கக்கூடிய, ஏழையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஷாவானை யார் பாதுகாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அழுகையை பக்கத்து வீட்டு உள்ளவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க. கேட்டுட்டு அவங்க அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அல்லாஹ் அக்பர். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான, அதே மாதிரி பெண்களுடைய சபையில் அவங்க போய், பசராவை சார்ந்தவங்க பெண்கள் சபையில் அவங்க போய் உட்கார்ந்தாங்கன்னா, பெண்கள் இந்த துனியாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்களாம், என் சகோதரிகளே, நாமெல்லாம் விருந்தாளிகளாக வந்திருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் விருந்தாளி என்பவர் நிரந்தரமாக இருக்க மாட்டார். அந்த இடத்த விட்டு அவர் பிரயாணம் செஞ்சு போயிடுவார். கண்டிப்பாக சந்தேகம் இல்லாமல் விருந்தாளி பிரயாணம் செஞ்சு போயிடுவார். நம்முடைய பயணத்துடைய நாள் இருக்குது, அந்த நாளுக்கு போதுமான கட்டுச்சாதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. கூட உள்ள பெண்கள் எல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், அதாவது இந்த இறைநேசருடைய தொடர்பு அது இன்றும் தொடர்பில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அதை யார் தொடர்பில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைத்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அந்த ஷம்சுல்லா ஹஸரத் 57 வயசில் 1988 வஃபாத்தானாங்க. அவங்க விஷயத்தில் உள்ள ஒரு அனுபவம், எது நடந்தாலும் அவங்க தனித்தன்மையை யார் சொன்னாலும் சரி,
இந்த மிக அற்பமானவனை கொண்டு அல்லாஹ் வேலை வாங்குகிறான் அப்படின்னு அவங்க பணிவை வெளிப்படுத்துவாங்களாம் ஷம்சுல். ஆனால் அவங்கள்ட்ட இருந்த தன்மை என்னென்னா அதிகாலையில் 3 மணிக்கு தொடர்ச்சியாக புருதா ஓதக்கூடிய தன்மை அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு. அவங்க சொல்லுவாங்களாம், புருதா மிகச்சிறந்த நோய் நிவாரணி, அதையே சுற்றி சுற்றி நில்லுங்கள், எல்லா நிவாரணமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் அதை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றேன். அது உண்மை என்ற வெளிப்பாடு அவங்க வஃபாத்துக்கு அப்புறம் நடந்துச்சு. புருதாவை அனுபவித்தவங்க வஃபாத்துக்கு அப்புறம் கரம்பக்குடி அப்துல் ரஹ்மான் ஹதரத் நீடூரில் உஸ்தாதாக இருக்காங்க. அவங்க புருஷவாக்கம் நிஜாமுதீன் ஹசரத் மௌத்துக்கு பிறகு தொடர்ந்து 3 வருஷம் அங்கே ஜும்மா பயானுக்கு வந்தாங்க. நிர்வாகம்லாம் சேர்ந்து அவங்கள அங்கே இமாமாக்கிடலான்னு முடிவெடுத்தாங்க. அவங்க கனவுல ஷம்சுல் ஹுதா ஹசரத் போயிருக்காங்க. கனவுல போயிட்டு சொன்னாங்களாம், தம்பி அப்துல் ரஹ்மான் 2 கையால் தடுத்தாங்களாம். தடுத்து சொன்னாங்களாம், தம்பி அப்துல் ரஹ்மான், பள்ளியில் இமாமத்துக்கு நிறைய பேர் போவாங்க, ஆனால் தரிசுக்கு எல்லாம் வரமாட்டாங்க. நீங்கள் எங்கள் நீடூர்லேயே நீங்கள் தரிசில் இருந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே போன்று இன்னொரு நிகழ்வு, அவங்க பேத்திக்கு வடக்குமாங்குடி அவங்க ஊர், அங்கே நிக்காஹ் நடந்துச்சான். அந்த நிக்காஹுக்கு முன்னாடி அவங்க மகப்பேர் உம்மு சுலைம். அந்த உம்மு சுலைம் அப்படின்ற அவங்க மக கனவுல ஹசரத் சொன்னாங்களாம், பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய டிஜேஎம் சலாஹுதீன் ஹசரத்துக்கு போய் அழைப்பு கொடுங்க, நிக்காவுக்கு என் பேத்தி கல்யாணத்துக்கு டிஜேஎம் ஹசரத்துக்கு நீங்கள் போய் அழைப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கனவுல சொன்னாங்களாம். அப்போ நல்லடியார்களுடைய தொடர்பு என்பது அவங்க மரணத்தோடு முடிவதல்ல, அது மரணத்துக்கு பின்னும் தொடரும். யார் அந்த நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்களோ, யார் அந்த ஈமானோடு இருக்கிறார்களோ, யார் அந்த உணர்வோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அது நிலைத்திருக்கும். அல்லாஹ் தாலா இறைநேசர்களின் தலைவர் கௌசுல் ஆலம் மஹித்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி குத்தஸ்ஸலாஹுல் அஸீஸ் அவர்களின் பொருட்டால் அல்லாவை மதிக்கக்கூடிய, அல்லாவின் ரசூலை மதிக்கக்கூடிய, அல்லாவையும் ரசூலையும் உயிருக்கு மேல் மதிக்கக்கூடிய மோமீன்களுக்கும் கண்ணியம் கொடுக்கக்கூடிய, அல்லாவின் அடையாள சின்னங்களுக்கு கண்ணியம் கொடுக்கக்கூடிய ஹிஸ்புல்லாஹில் முஃப்லிஹீன் வெற்றி பெறக்கூடிய அல்லாஹ்வுடைய கூட்டத்திலே அந்த தன்மைகளோடு நம்மை சேர்த்து வைப்பானாக. அதுக்கு மாற்றமான நஷ்டப்படக்கூடிய ஹிஸ்பு ஷைத்தானில் ஹாசிரீன் எனப்படக்கூடிய ஷைத்தானுடைய கூட்டத்தை விட்டும் அந்த தன்மைகளை விட்டும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. யாரெல்லாம் இந்த நிகழ்வுக்கு உதவியாக இருந்தார்களோ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறான். மேல்மேலும் அவர்களுக்கு உதவியை அல்லாஹ் அதிகப்படுத்தி கொடுப்பானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.